બહેનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે એમનું પણ ભારતીય મજદૂર સંઘ વતી અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। ત્યારબાદ હવે હું મહાસંઘ પ્રભારી વિદ્યુતના શ્રી શૈલેષભાઈ જોશીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીંયા આવી અને કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપશે। भारत माता के, भारत माता के। અત્રે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આપણા સૌના માર્ગદર્શક અને વિશ્વના સૌથી મોટા શ્રમ સંગઠનને જે લીડ કરી રહ્યા છે અને આગળ પણ આપણને નવી દિશા આપી રહ્યા છે એવા આપણા વડીલ આગેવાનો માં શ્રી અખિલ ભારતીય અધ્યક્ષ શ્રીમાન હિરણ્યમય પંડ્યાજી तथा अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान रविंद्र हिमतेजी तथा अपना क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान सीवी राजेश जी तथा प्रदेशना अध्यक्ष श्रीमान जिग्नेश भाई मजमूदार तथा प्रदेशना महामंत्री श्रीमान गिरीश भाई पटेल तथा मंचस्थ होद्देदारों तथा समग्र गुजरात में अपना 161 संगठन में पधारेला देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं भाईओ और बहनों आप सर्वने आ रेली ने भव्यता भव्य बनावा बदल अने आमा पार्टिसिपेट थवा बदल आप सबने कोटि कोटि वंदन सह प्रणाम। एक विनंती है कि सर्वे बेसी जाओ पोतपोतानुं स्थान लई लेशो। वच्चे उभेलाओने विनंती कि सर्वे पोतपोतानुं स्थान लई लेशो। आज आपणे अपना भारतीय मजदूर संघना संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ीजीना 106मी जन्म जयंती निमित्ते भेगा थया छे त्यारे आपणे सरकारश्री पासे अपना विविध संगठनोना विविध प्रश्नों माटे अनेकवार रजूआतो मीटिंगो मुलाकातों एमना अधिकारी साथेनी बैठको अपना होद्देदारो सरा विविध संगठनों द्वारा करवामां आवेली तेम छतां सरकार द्वारा एने कोई गंभीरता अथवा तो एमना अधिकारीओ खाली आपने ठाला वचनों आपीने कोई परिणामलक्षी आपने कोईपण प्रश्नों प्रत्युत्तर अथवा तो निराकरण नहीं आवता आज आपणे श्रद्धेय दत्तोपंतजी ठेंगड़ीजीनी जन्म जयंती निमित्ते आ विशाळ सभानुं आयोजन कर्युं छे त्यारे हूँ विद्युत क्षेत्रनो प्रभारी होई विद्युत क्षेत्रना प्रश्नों अपने समक्ष मूकूं छूं अने सरकारने आ मंच परथी चेतवणी आपूं छूं कि श्रमिकोना कामदारोना प्रश्नों ने सत्वरे निराकरण लावे अने वाचा आपे एनो योग्य उकेल लावे। नहीतर आ श्रमिको ज्यां सुधी शांत छे त्यांथी सारूं छे बाकी आनाथी पण उग्र स्वरूप धारण करे ए पहेला सत्वरे आनुं निराकरण लावे। विद्युत क्षेत्र की बात करिए तो चेकअप सिस्टम अपने सीक्रेट बेलेट अथवा तो एक ऑनलाइन सारा सॉफ्टवेर थी कि पूरी गुप्तता जळवाई रहे ते रीते करवामां आवे एवी अमारी घणा समयथी मांगणी छे। तेम छतां आ सरकार अने विद्युत क्षेत्रनुं वहीवटी तंत्र छेल्ला 2 वर्षथी एक्सटेन्शन पर एक्सटेन्शन चेकअपने आपी जाय छे। छेल्ली 2 वर्षथी 4 वखत एक्सटेन्शन आपवामां आव्युं छे અને ચેકઓફનો અમલ કરતા નથી તો એમને આ મંચ દ્વારા વિનંતી છે કે સત્વરે સિક્રેટ બેલેટથી આ ચેકઓફ સિસ્ટમ અમલમાં મૂકે તથા ભારતીય મજદૂર સંઘે વિશ્વનું સૌથી મોટું શ્રમ સંગઠન હોય તેના નાતે જીયુએનએલ સંલગ્ન બધી જ કંપનીઓ આપણને નિયમિત બેઠકો અને એના એન્ક્લોજમેન્ટ આપે તેવી પણ આ મંચ પરથી રજૂઆત કરું છું તથા प्रमोशन में पण डिप्लोमा होल्डर ने PO1 तरीके 5 वर्षनो अनुभव होय तो आपवा विनंती अने नायब विज्ञान में पण बी अने डिप्लोमा वच्चे जे विसंगतता छे तेना बदले एक सिंगल सीनियोरिटी गणीने सीनियोरिटी मुजब प्रमोशन आपवामां आवे। जेटको में
આશરે 300થી વધારે PO1ની જગ્યા ખાલી છે, ત્યારે મેનેજમેન્ટને કોઈ ગંભીરતા નથી અને ઓપરેશનમાં ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ પડે છે, તો ખાતાકીય ઉમેદવારોથી તાત્કાલિક આ જગ્યાઓ ભરવામાં આવે. તથા વિદ્યુતમાંથી નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારીઓને જ્યારે કંપનીઓ ખૂબ જ નફો કરી રહી છે અને આ વોરિયર્સની રમ દિવસ રાત જોયા વગર આપણા કર્મચારીઓ સતત વીજ પ્રવાહ મળી રહે તેના માટે કાર્ય કરતા હોય, ત્યારે તેમને નિવૃત્તિ પછી એમનું મેડિકલ રિમ્બર્સમેન્ટ અને એના લાભો આપવા આ મંચ પરથી રજૂઆત કરું છું, વિનંતી કરું છું. તથા GSO 295 મુજબ ચાલુ ફરજ દરમિયાન જેનું અવસાન થાય છે તેમાં આવકની મર્યાદા ખૂબ જ ઓછી હોય, ત્યાં કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં ખૂબ જ અવરોધ થાય છે, તો આ આવકની લિમિટ ઓછામાં ઓછી 8 લાખ થાય અને બીજી બિનજરૂરી પેપર પ્રક્રિયામાંથી મુક્તિ આવે એવી આ મંચ પરથી વિનંતી કરું છું. બીજા નંબરમાં ક્લાસ 1, 2 અને 3, 4ના ભથ્થાઓ, રજાઓ અને એનું વીજ સહાયક પીરિયડ છે તેમાં પણ વિસંગતતા છે. આમાં કહેવાતા મોટા યુનિયનો ઘણી કંપનીઓમાં માન્યતા ની જે વાહવાહી કરતા હોય છે, છતાં નાના અમારા ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટોને પ્રશ્નો પ્રત્યે સાવ ઉદાસીનતા દાખવી હોય એવું લાગે છે. એન્જિનિયર એસોસિએશન એના વહીવટી તંત્રને હું ખૂબ જ અભિનંદન આપું છું કે એમના એન્જિનિયરોને 5 વર્ષમાંથી 2 વર્ષ એ વહીવટી તંત્ર પાસે કરાવી લાયા અને ઇલેક્ટ્રિક આસિસ્ટન્ટને 5માંથી 3 થયા. તો આવી વિસંગતતા કેમ? ક્લાસ 1, 2 અને 3, 4 ક્લાસ 4માં સૌથી વધારે મહેનત ને મજૂરી તો ક્લાસ 4 કરતો હોય છે, તો એમને પણ 2 વર્ષ કરી આપવામાં આવે તેવી આ મંચ પરથી રજૂઆત કરું છું સરકારને. પ્રમોશનમાં, વિનંતીથી બદલીઓમાં તથા નવી પોસ્ટિંગમાં પણ ખૂબ જ કહેવાતા મોટા યુનિયનો એમને દુકાનો ચલાવી રહ્યા હોય એવું લાગે છે, ત્યારે મેનેજમેન્ટને અનેક વાર રજૂઆત કરી છે કે આમાં એક સિંગલ પોલિસી બનાવે અને ટ્રાન્સપરન્ટ રીતે આ નિમણૂકો આપવામાં આવે, તેથી ખોટી વાલાદવલાની નીતિઓ બંધ થાય. તથા દેશના ઘણા ક્ષેત્રોમાં જે તે ક્ષેત્રના કર્મચારીઓને અનેક લાભાલાભો મળે છે. દાખલા તરીકે રેલવેમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને તેમને રેલવેની મુસાફરી વર્ષમાં 2 કે 3 વખત ફ્રી આપવામાં આવે છે. એ રીતે બીજા ક્ષેત્રોમાં પણ આ લાભો આવે છે. તો વીજળી કર્મચારીઓને પણ 150 યુનિટ માસિક વીજળી ફ્રી આપવામાં આવે તેવી પણ સરકારશ્રીને અહીંથી રજૂઆત કરું છું. તથા જેટકોમાં 66 kV સબસ્ટેશનો આઉટસોર્સિંગથી પ્રજા રદ કરી અને ડિપાર્ટમેન્ટલી ચલાવવામાં અને હજારો શ્રમિકોને આમાં રોજગાર મળી રહે તેમ છે અને વીજ પુરવઠો પણ વિનો વિરાદ ચાલી શકે તેમ છે. હમણાં જ નવી કંપનીઓ આપણા ત્યાં આવી છે, ત્યારે મેનેજમેન્ટને પણ આના વિશે ખૂબ જ તકલીફો પડી છે. રાતોરાત આઉટસોર્સિંગના સબસ્ટેશનો આઉટસોર્સિંગ એજન્સી પાસેથી લઈને ડિપાર્ટમેન્ટ ની રીતે ચલાવવાની ફરજ પડી છે, ત્યારે મારી વિનંતી છે કે સમગ્ર જેટકોમાં બધા જ સબસ્ટેશનો ડિપાર્ટમેન્ટલી ચલાવવામાં આવે અને એનામાં કાયમી ભરતી કરવામાં આવે અને કોઈ પણ સંગઠનના હોદ્દેદારોને HR વિભાગમાં કોઈ પણ જાતનું પોસ્ટિંગ આપવામાં ન આવે, જેથી કરીને તેમાં થતા ખોટા કામો અટકે. તથા કર્મચારીઓને ટૂલ્સ ટેકલ સમયસર આપવામાં આવે, એના સેફ્ટી શૂઝના પૈસા રોકડમાં આપવામાં આવે તે પણ અહીંથી રજૂઆત કરું છું, સરકારશ્રીને વિનંતી કરું છું. તથા જેટકોના સિવિલ વિભાગ ખૂબ જ ઉદાસીન અને બેદરકાર છે. અનેક સબસ્ટેશનોના કંટ્રોલ રૂમ, કોલોનીઓ જર્જરિત છે. ગમે ત્યારે મોટા અકસ્માતની વહીવટીતંત્ર રાહ જોઈ રહ્યું હોય એવું લાગે છે, કારણ કે માણસો બેઠા હોય ને સિમેન્ટના પોપડા પડે છે, છતાં જૂના મકાનો, બિલ્ડિંગો માટે સિવિલ વિભાગ કોઈ પણ જાતની કામગીરી કરતું નથી. તો મારી સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે સિવિલ ડિપાર્ટમેન્ટને સત્વરે આ વિશે આદેશ આપી અને યોગ્ય કામ કરાવવામાં આવે. તથા વિદ્યુતમાંથી નિવૃત્ત થતા કર્મચારીઓને હાયર પેન્શન અથવા સરકારશ્રીના ધારાધોરણો મુજબ સરકારી કર્મચારીઓને જે કંઈ પેન્શન મળે છે તેવું પેન્શન પણ સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવે, કારણ કે નિવૃત્તિ અપેથી
2 થી 4 હજાર પેન્શનમાં આવી મોંઘવારીમાં જીવન નિર્વાહ કરવો કર્મચારીને ખૂબ જ મુશ્કેલ પડે છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં 60 વર્ષ સુધી જો જે કર્મચારીઓએ કંપની પ્રત્યે ખૂબ જ વફાદારીપૂર્વક કોઈ પણ ગમે તેવી મોટી આફતોમાં પણ કામ કર્યું હોય અને પછી એક વોચમેનની કે સામાન્ય નોકરી ગુલામીની 2-4 હજાર 5 હજાર 10 હજારની નોકરી કરવી પડે એના જીવન નિર્વાહ માટે એ કંપની અને સરકાર માટે ખૂબ જ શરમજનક વાત છે. તો એનું જીવન નિર્વાહ વધે તેવું પેન્શન આપવામાં આવે એવું પણ આ મંચ પરથી હું રજૂઆત કરું છું. અને વિદ્યુત સહાયકમાં જે પણ કંઈ ઓન ડ્યુટી અકસ્માતો થાય તેના મેડિકલ બિલો આપવામાં આવે, એની રજાઓ ઓન ડ્યુટી ગણીને પાસ કરવામાં આવે તથા તે લોકોને એના વારસદારને પણ નોકરી કરવા મળે તેવી વ્યવસ્થા કરવા સરકારશ્રીને આ મંચ પરથી વિનંતી કરું છું. આમ વિદ્યુત ક્ષેત્રની કંપનીઓ ખૂબ જ નફો કરી રહી છે અને એના કામદારો વાવાઝોડું હોય, ભૂકંપ હોય, અતિવૃષ્ટિ હોય, રાત દિવસ જોયા વિના પોતાના જાનના જોખમે ખૂબ જ કામગીરી કરે છે અને વીજ પ્રવાહ સતત મળી રહે એવી કામગીરી કરી રહ્યા છે. ત્યારે મેં જણાવેલ બધા જ પ્રશ્નો સરકાર ગંભીરતાથી લઈ અને નિરાકરણ લાવે એવી વિનંતી કરું છું. નહીતર આ આક્રોશ વધારે આક્રોશમાં ના પરિણામે અને વધારે પડતા આનાથી આંદોલનો ના કરવા પડે એવા સરકારશ્રીને વિનંતી કરું છું. ભારત માતે કી જય. અસ્તુ. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. જે લોકો અહીંયા વચ્ચે ઊભા છે ગ્રાઉન્ડમાં એમને મારી નમ્ર વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. ફોટોગ્રાફી આપણે કાર્યક્રમ બાદ કરશું. જે લોકો વચ્ચે ઊભા છે એમને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે અને જે લોકો બારે છે એમને પણ નમ્ર વિનંતી કે પોતાનું